vọt và sàn nên không mau kịch giống này rồi rồi ở đây kịch cho ba nấu kịch mà đón tiết mới tôi bằng cung nhom bạc na sôm mascara cắt vai bằng cung nhom po sầm đại chị ông mà cha cột cột bờ ông đòi xịt đầy cột nâng đòi xịt đầy cột cài đọc bông po sôm chấm điệp xua cột chấm po sầm đạiตรงดำลูกใส่ไปเชียร์ปดบอสัตแต่งขนมประเทศแต่งกราบประเทศได้สิ่งใดกรบรอบอ่านดอกพงปัวปีขยมประกาศนาขยมบาทขยมประกาศนาขยมบาทอบาสะชวนกะกระดาได้ปดบอสัตก็โดยเชียร์พิเศษเนี่ยในขนมบรรดาสังคมต่างอ๋อไปให้เชียร์ไอสควอลขยมประกาศนาขยมบาทให้ได้เติบแต่เลียจากสขาบอสการปีทั้งไงตีดอกผมบ้วนขายใบเวลามองผมใบกะละปรึกกลองตัวนี้ให้ก็มีนโปรมีนจิตชราอันได้แต่ตรงจมูกหนึ่งขยมประกาศนาขยมบาทเรื่องเลียจากสขาบอสให้ก็เธอจิกาเวเนชราอันได้แต่ตรงจมูกหนึ่งขยมเลยสาเหตุนี้ขยมสักปรุธเหตุนี้ขยมสักปรุธเหตุนี้เหตุนุไอจังเตอปัจจัยขยมประกาศนาขยมบาทก็เหมือนบานชลายตอบแต่เลือกาเลือกลายระบบสาธารณะมติหรือก็การยุลเคยระบบปุตบสัตก็โดยเฉพาะบองปอนจนรวมชิดแต่งขนมหนังกราวประเทศโนเตปัจจัยโดยเมียนวิดีโอมวยมันดังทาบองโปรหรือก็ปอนโปรเตให้ขยมสมอนุญาตหาทาบองแต่จ้อไปให้เชียปอนหรือก็บ้องแต่ขยมสมหาบ้องขยมเคยวิดีโอบ้องไปให้เชียในกลางประเทศให้ไปให้เชียทลอบจูบขยมบาทการในเชียประสงในประเทศแคนาดาตามเด็กขยมบาทเคยรูปเพียบในขนมพิธีมวยขยมประกาศนาขยมบาทในเชียร์ประสองบานเตอตัวจังหันในขนมกรรมวิธีนั่งให้ได้สักขยมเมียนเนี่ยทอดจมูกช้อนขยมอัดจำตีกันไหลแต่ขยมจำประเดี๋ยวจะกลตั้งปีป้องได้กุ้งนึกจิตขยมประกาศนาขยมบาทนู้คือขยมประกาศนาขยมบาทสกอลป้องแต่บองโปรในขังกร้อยขยมประกาศนาบานจำชั่วโมงบอกกว่าแต่ปันแต่ขยมประกาศนาขยมบาทเคยวิดีโอเด็กกอดบานเธอกาเบาะสลายได้ทาขยมสักนี้ได้ซาแต่กาจับบังคอมจังขยมกานาขยมบาดสมอนุญาตดำใบจะวิดีโอนั่งเหมือนติ๊กให้ขยมกานาขยมบาดนั่งเบาะสลายเนอะไว้ได้กอดบานเลิกลางเหมือนนี้คือเมียนในทาบองเมียนภาษานี้คือโคปีกาเปิดนั่งแต่งสร้องแต่มาดองบองนี่ขยมสมอนุญาตปีบองขยมมันดังทาบองดังโปรเมนดังปีนาเต้แต่สมัยคลุนระบบขยมเต้ได้เฉียนเนี่ยสมัยจัดเด็กคลุนขยมมันเมียนนาบังคับให้มันเมียนนาหมอทาอย่างไม่ใจขยมลีจ่าสขาบอดเต้คือจีคลุนระบบขยมแต่มาดองจัดระบบขยมเนี่ยสมัยแต่มาดองแล้วสมสดับวิดีโอบอกกอดเด็กกอดบานเลิกลางเมียงแต่สำนักซองมันเรื่องปีปรางอ่างได้นะแต่ดังปีเรื่องนะขนมลูกเมียงสำนักซองปีอ่างแต่บ้านกลุ่มเรียมtừ lơ bỏ ông chuồn cả đà đi mui cứ sầm tách xong chân buồn triển nè tivi sầm tách xong không sọt nè đây chỉ xong một bơ nặng cái này ban cầm riêng bỏ ông chuồn cả đà này bao bao nhiêu chuyện ca sắc đỏ bao bỏ ông chuồn cả đà này xông bay đẹp bom ốt bằng trái bom ốt chỉ đôi môi rồi bỏ luôn này mình ban tàu tua đồng năng con này nặng bao bao chuyện nàyสำหรับสองการผู้เชี่ยวนะขอปรับปีหนึ่งอีกลูกปลึกล้างเมาปรับวนจับสักอย่างตักกระหอแต่มาดองมาบนจิตนะบอกเอานี่เป็นสโลเป็นจังอย่างสปาหนึ่งแพงกาเราบอกชวนขนมกากำติกประพุทธศาสนาอย่างไรนะบอกเอาดังไงประพุทธศาสนาคือเชี่ยวกันไล่โปรโมทต้มเนี่ยปลายบันดึกเนี่ยแจดังนะบอกเอานะจังไงเติมชวนปลาอาจองเราบอกชวนนั่นแหละมีคนใส่นะเอากำติกเนี่ยปลายเนี่ยแจดังบันดึกเอาติกออกนะเฮ้ยยังบ่มพลายประพุทธศาสนายังเอาโรลีสัตว์เขา
ងាយស្រួលនឹងលេបយកទឹកដីកម្ពុជាយើងទាំងមូលណាបងប្អូនជាតិខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតដើម្បីបកស្រាយនៅអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងនេះគឺសម្រាប់ខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទតែម្ដងដូចជាមិនមានរឿងនឹងសោះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមទូលប្រកេននឹងជម្រាបឲ្យបានជ្រាបថាខ្ញុំដូចជាមិនមានរឿងអ្វីដូចដែលគាត់បានលើកឡើងនឹងសោះហើយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទដែលលាចាកសិក្ខាបទដោយឃើញភ្លាមបាននាំគ្នាផ្ទុះតែលាចាកសិក្ខាបទនេះខ្ញុំកណាសូមទូលប្រកេនសូមជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាខ្ញុំកណាជាមនុស្សដែលពុទ្ធបរិស័ទគាត់បានស្គាល់ដឹងច្រើនហើយខ្ញុំជឿថាពុទ្ធបរិស័ទគាត់នៅស្រឡាញ់នៅស្ដាយច្រើនបើកាលណាខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំនឹងសឹកនៅថ្ងៃប៉ុណ្ណេះថ្ងៃប៉ុណ្ណោះខ្ញុំដើរប្រាប់គេតាមរោងបុណ្យខ្ញុំដើរប្រាប់គេតាមទីសាធារណៈឬញោមដែលស្គាល់សាកសម័យមើលថាតើអ្នកដែលបានចូលរួមនឹងមានប្រមាណអ្នកនេះគ្រាន់តែគិតទេហើយតើពួកគាត់នៅសុខទេថាដឹងតែខ្ញុំសឹកថ្ងៃប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះខ្ញុំជឿប្រកាសណាស់ថាមិនសុខទេហើយគាត់នឹងមកហ្នឹងគឺប្រកាសជាមានអ្នកខ្លះគាត់អាណិតគាត់ស្ដាយគាត់នឹងយំស្រែកពេញតែវត្តហ្នឹងឯងហើយឲ្យខ្ញុំសម្រេចថាខ្ញុំសឹកទៅតើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយ៉ាងម៉េចការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហាក់បីដូចជាធ្វើឲ្យពួកគាត់យំស្រែកអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តខ្លួនខ្ញុំថាខ្ញុំដែលដាក់ថ្ងៃសឹកគឺខ្ញុំអត់ប្រាប់សាធារណជនពុទ្ធបរិស័ទញាតិមិត្តពធហ្នឹងឲ្យតាន់ពេលវេលាថាដឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះទេគឺខ្ញុំទៅតែប្រាប់ស្អែកឡើងសឹកគឺខ្ញុំប្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ដូចយើងឃើញទាំងអស់គ្នានៅតាមបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសញោមអាដាមម៉ុងរិទ្ធីខ្ញុំឆាតទៅគាត់ខ្ញុំប្រាប់គាត់នៅពេលដែលម៉ោង10ទៅហើយ10យប់ទៀតមិនមែន10ព្រឹកទេអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំព័ត៌មានដែលខ្ញុំសឹកនេះគឺខ្ញុំមិនបង្ហាញពុទ្ធបរិស័ទសាធារណជនឲ្យដឹងឲ្យឮមុនរយៈពេលយូរទេព្រោះខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងថាប្រកាសជាមានបញ្ហាញោមអញ្ជើញមកច្រើនហើយអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញទៅលើបងដែលមានប្រសាសន៍នេះខ្ញុំសូមអរគុណហើយដែលបងគិតថាខ្ញុំជាអ្នកចេះដឹងមួយហើយខ្ញុំជាធនធានមនុស្សមួយដែលបងឲ្យតម្លៃដែលបងគិតថាខ្ញុំហ្នឹងអ្នកចេះប៉ុន្តែដែលបងមានប្រសាសន៍ដូច្នេះធ្វើហាក់បីដូចជាបងសម្រាប់ខ្ញុំទៅវិញទេព្រោះខ្ញុំមិនមែនសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមនីខឹមសនសម្ដេចឈឹងប៊ុនឈាលោកមកបខំខ្ញុំទេខ្ញុំនិយាយដោយការពិតគឺខ្ញុំទេអ្នកដែលទៅទូលសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមនីខឹមសនដំបូងបំផុតដែលខ្ញុំមកពីប្រទេសកាណាដាព្រោះខ្ញុំមកពីប្រទេសកាណាដាហើយខ្ញុំបានតែមួយថ្ងៃទេខ្ញុំចូលទៅថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រោះសម្ដេចនុនង៉ែតសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជខ្ញុំនៅវត្តបទុមគឺនាំគ្នាហៅថាសម្ដេចកុងព្រោះខ្ញុំអ្នកវត្តបទុមដែរទូលលោកមិនបានចាំដូចមុនទេព្រោះលោកបញ្ជូនច្រើនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំថ្វាយបង្គំលោកហើយខ្ញុំទៅថ្វាយបង្គំព្រះសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមនីខឹមសនទូលថាសម្ដេចខ្ញុំកណាអស់អានិសង្ឃហើយខ្ញុំកណាសុំសឹកមិនមែនសម្ដេចបជាឲ្យសឹកទេសម្ដេចខាត់ទៀតខ្ញុំទូលទៅលោកថាខ្ញុំមានបំណងថាចង់សឹកនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ន40នេះហើយអញ្ចឹងសូមសម្ដេចអនុគ្រោះដល់កូនចៅសូមលាសម្ដេចដើម្បីលាចាកសិក្ខាបទហើយប្រាប់ហេតុផលច្រើនប្រកេនទៅសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់ហើយខ្ញុំនឹងសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមនីខឹមសនខ្ញុំអ្នករស់នៅក្រោមអាវាតរបស់លោកតាំងពីឆ្នាំ2006ម្លេះខ្ញុំនៅវត្តបទុមគាត់លេខ7វត្តបទុមបតីគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដឹងទាំងអស់ហើយទូទាំងប្រទេសថាខ្ញុំពីមុនជាប្រសង់នៅវត្តបទុមបតីដែលចេញពីវត្តសំហងដែតមកចូលវត្តសារាវ័នបានមួយឆ្នាំខ្ញុំមកនៅវត្តបទុមបតីគាត់លេខ7ហ្នឹងដែលជាគាត់របស់លោកគ្រូខ្ញុំព្រះអង្គគ្រូធម្មធេរោសែមសរិនដែលលោកបានសុំឲ្យស្នាក់នៅសិក្សារៀនសូត្រទីនោះហើយសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជនុនង៉ែតសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមនីខឹមសនលោកគឺជាអ្នកមានឧបការៈលើខ្ញុំច្រើនណាស់ទាំងការអប់រំទាំងការផ្ដល់សេចក្តីសុខទាំងការឃុំក្រងខ្ញុំអប់រំថែរក្សាខ្ញុំ
នៅជាប្រសង់នៅទីនោះខ្ញុំអត់មានរឿងអីដែលត្រូវមកសម្ដេចបខំខ្ញុំឲ្យសឹកទេហាក់បីដូចជាចោតសម្ដេចទាំងស្រុងពេកហើយខ្ញុំសូមអព្យាស្រ័យបើបងបានស្ដាប់ឮខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំជាឧបាសកមួយរូបហើយតែខ្ញុំមិនបានត្រូវសម្ដេចបង្ខំខ្ញុំឲ្យសឹកអីទេអត់មានសោះខ្ញុំអ្នកទទួលសុំសម្ដេចដោយត្រង់សម្ដេចខាត់ចុះបើអូនឯងសឹកសម្ដេចលោកហៅខ្ញុំតែអូនទេបើអូនឯងសឹកវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅគិតយ៉ាងម៉េចរត់រួចអត់អូនឯងគិតច្បាស់នៅគិតម្ដងទៀតមើលបានខ្ញុំទទួលលោកប្រាប់ឲ្យត្រង់ចេញពីចិត្តថាខ្ញុំអស់អានខ្ញុំកណាអស់អានិសង្ឃហើយសម្ដេចខ្ញុំកណាសុំពេលវេលាដែលជួយវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនិងសាសនាមានតែរយៈពេលប៉ុណ្ណេះឆ្នាំទេប៉ុណ្ណឹងឆ្នាំបានតែខ្ញុំបានប្រាប់ថាវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅហ្នឹង13ឆ្នាំសម្រាប់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសុំលាសម្ដេចសឹកមិនអីទេអូនបើថាអូនឯងសឹកផិនវិធីកាលនោះសម្ដេចលោកថាអញ្ចឹងផិនវិធីអាចគ្រប់គ្រងបានទេអត់ធ្វើអីទេសម្ដេចព្រោះខ្ញុំកណាបាននិយាយជាមួយគ្នារួចហើយការសឹកនេះផ្ទេយ៉ាងណាធ្វើយ៉ាងណាឬក៏គ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចឲ្យវាសមហេតុផលសមរម្យអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសម្ដេចរួចហើយបើខាត់មិនបានតាមឧបនិស្ស័យទៅអូនណារៀបចំពេលវេលាតាមអព្យាស្រ័យទៅធ្វើម៉េចបើអស់អានិសង្ឃហើយអ្វីមិនទៀងនេះសម្ដេចជាបន្ទូលរបស់សម្ដេចហើយខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទក៏បានទទួលសម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីទូលរឿងខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតដើម្បីលាចាកសិក្ខាបទសម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីក៏លោកខាត់ដូចគ្នាព្រោះខ្លាចខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទចេញពីវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅទៅកូនសិស្សខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទរាប់រយអង្គតើគិតយ៉ាងម៉េចសម្ដេចមិនមែនហៅខ្ញុំអូនដោយសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីទេគឺសម្ដេចហៅព្រះអង្គគិតម៉េចឥឡូវនេះបើព្រះអង្គទៅធ្វើម៉េចវត្តនឹងយ៉ាងម៉េចបានទូលរៀបរាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីថាទូលបង្គំបានរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយទូលបង្គំសម្រេចនឹងលាចាកសិក្ខាបទហើយអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះខ្ញុំបានទទួលសម្ដេចដោយផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំហើយសម្ដេចជាពិសេសសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីខឹមសនលោកមានករណាមេត្តាលើខ្ញុំណាកូនចៅដែលនៅក្រោមឱវាទរបស់សម្ដេចខ្ញុំនឹងហើយដែលជាមនុស្សមិនខ្វល់សុំការងារធ្វើអីទាំងអស់តែសម្ដេចសម្បីតែតួនាទីអីផ្សេងមកវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅក៏សម្ដេចបានផ្ដល់ឲ្យធ្វើអូនឯងធ្វើជួយធ្វើខាងនេះធ្វើខាងនោះវិន័យធរគុណខេត្តតកែវក៏សម្ដេចថាអូនឯងជួយគ្នាការពារសាលាពុទ្ធិកៈពង្រឹងសាលាពុទ្ធិកៈនឹងឲ្យល្អឲ្យប្រសើរនេះការយកចិត្តទុកដាក់របស់សម្ដេចជាអង្គម្ចាស់ដែលជាលោកជាអ្នកមានគុណលើខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទតាំងពីឆ្នាំ2007មកម្លេះ2006ចូលមកគង់ចុងឆ្នាំ2007រហូតមកដល់ដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទមកនៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅក៏ទៅមកនៅសំណាក់អាស្រ័យនៅទីនោះរឿងអីដែលសម្ដេចត្រូវមកបខំខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទឲ្យសឹកអត់មានរឿងហេតុផលហ្នឹងទេហើយកុំគិតថាខ្ញុំនិយាយនេះប្រហែលជាមាននរណាគៀបសង្កត់ខ្ញុំអត់មាននរណាគៀបសង្កត់ខ្ញុំទេគឺខ្ញុំនិយាយដោយចិត្តរបស់ខ្ញុំនិងការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងសឹកនៅក្នុងអាយុ40ហើយគោលដៅនេះខ្ញុំមិនមែនទៅតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសឹកហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះទេខ្ញុំសន្មត់ខ្លួនខ្ញុំកំណត់ពេលវេលាខ្លួនខ្ញុំថាការងារទាំងឡាយខ្ញុំនៅជាលោកសង្ឃខ្ញុំធ្វើរហូតដល់ខ្ញុំអាយុ40គឺខ្ញុំកំណត់ចឹងមកពេលដែលខ្ញុំអាយុ40ខ្ញុំការងារដែលខ្ញុំធ្វើប្រយោជន៍សម្រាប់សាសនានិងសម្រាប់កូនសិស្សរបស់ខ្ញុំទោះបីចំនួនប្រមាណ10សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរហូតដល់ចំនួនទី19នេះគឺខ្ញុំធ្វើរហូតពេលណាខ្ញុំសឹកគឺខ្ញុំអស់អានិសង្ឃរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់ពេលវេលាខ្ញុំតែម្ដងអញ្ចឹងរឿងអីដែលថាខ្ញុំត្រូវសម្ដេចមកបខំហើយជាពិសេសមួយព្រះអង្គទៀតសម្ដេចព្រះឧត្តមចរិយាបណ្ឌិតឈឹងមុនជាសម្ដេចលោកអត់បានដឹងថាខ្ញុំសុំសឹកទេតែដល់ពេលខ្ញុំដាក់ថ្ងៃពេលវេលាឲ្យសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់ឈឹងមុនជាខ្ញុំ
អត់បានទៅជួបផ្ទាល់ទៀតខ្ញុំបានខលទូរស័ព្ទទៅទូលសម្ដេចថាសម្ដេចខ្ញុំកណាសូមអនុញ្ញាតថ្វាយបង្គំលាសម្ដេចសឹកហើយសូមសម្ដេចមេត្តាចូលរួមផងសម្ដេចព្រះមហាអរិយវង្សបណ្ឌិតយ៉នសេយាតក៏ដូចគ្នាខ្ញុំក៏ទូរស័ព្ទទៅប្រកេនលោកថាខ្ញុំកណាលាចាកសិក្ខាបទថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះហើយថ្ងៃទី19អញ្ចឹងណាសូមសម្ដេចមេត្តាចូលរួមផងអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំអ្នកកំណត់តែគ្រាន់តែថាដេញថ្ងៃដេញខែខ្ញុំបកុលថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីអំលំហេងដែលលោកថាមើលអូនឯងកើតឆ្នាំអីព្រះអង្គកើតឆ្នាំអីព្រះអង្គខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំកណាទូលបង្គំឆ្នាំនេះទៅលោកថាឆ្នាំហ្នឹងដាក់ថ្ងៃប៉ុណ្ណេះសមថ្ងៃប៉ុណ្ណេះសមអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមរបៀបបុរាណថាសឹកឲ្យមានឧបជាសឹកឲ្យមានបាអាចារ្យហ្នឹងអ្នករៀបចំឲ្យកុំឲ្យសឹកដោយសារតែចង់ខ្លួនឯងចេះទៅត្មងអញ្ចឹងថ្វាយទៅលោកដេញថ្ងៃនេះល្អថ្ងៃសុក្រល្អថ្ងៃសៅរ៍ល្អថ្ងៃពុធល្អអីចឹងទៅក៏សម្រេចថ្ងៃ19ហ្នឹងថ្ងៃពុធហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកំណត់ហើយដែលបងមានប្រសាសន៍មួយទៀតថាបងថាខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំបងប្អូនជីដូនមួយខ្ញុំមីងពូខ្ញុំសិតតែអត់មានអ្នកដឹងទាំងអស់មិនមែនដូច្នោះទេបងប្អូនខ្ញុំជីដូនមួយខ្ញុំពូមីងខ្ញុំគាត់ដឹងយូរហើយខ្ញុំប្រាប់យូរហើយខ្ញុំប្រាប់នឹងប្រាប់មិនមែនតែប្រាប់តែឥឡូវទេខ្ញុំប្រាប់តាំងតែពីដើមឡើយមកថាខ្ញុំអាយុ40ខ្ញុំនឹងសឹកហើយមុនមួយខែពីរខែខ្ញុំប្រាប់ហើយរួចស្រេចហើយថាខ្ញុំដាក់ថ្ងៃពេលវេលាហើយខ្ញុំនឹងសឹកហើយខ្ញុំសម្រេចខ្លួនខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់មាននរណាមកបង្ខំខ្ញុំទេសូមបងអព្យាស្រ័យអភ័យទោសខ្ញុំសូមបដិបត្តិគោរពពីចង្ងាយសម្រាប់បងដែលបានបកស្រាយនេះគឺមិនមែនជាការពិតសម្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំដាក់ចិត្តដាក់កាយរបស់ខ្ញុំបួសពី13ឆ្នាំរហូតដល់40ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំរៀងហត់នឿយច្រើននេះខ្ញុំនិយាយពីបេះដូងរបស់ខ្ញុំណាគឺខ្ញុំហត់នឿយច្រើនណាស់ទាំងការចិញ្ចឹមទំនប់បំរុងការស្វែងរកជំនួយផ្សេងដើម្បីឧបត្ថម្ភកូនសិស្សខ្ញុំរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំចាក់សិក្ខាបទបាត់ចំនួន3ថ្ងៃនេះមានន័យថាកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំបានដល់ទៅ4677អង្គហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកូនសិស្សទាំងឡាយលោកគ្រូធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងហើយសូមកូនសិស្សទាំងឡាយហ្នឹងយល់ថាលោកគ្រូមានការហត់នឿយច្រើនហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូធ្វើការទាំងអស់នេះគឺដើម្បីកូនសិស្សទាំងអស់តែលោកគ្រូអត់មានជីវិតខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងលោកគ្រូទៅឯណាមកឯណាធ្វើអីគឺសិតតែជាជីវិតរបស់កូនសិស្សយកខ្លួនឯងដើរតួជាអ្នករកជំនួយចិញ្ចឹមឧបត្ថម្ភអប់រំឈឺស្កាត់ពេទ្យមកអីផ្សេងអញ្ចឹងលោកគ្រូមានបន្ទុកធ្ងន់ហើយសុំសម្រាកហើយអាយុ40ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចក្នុងអាយុ40នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំពីកិច្ចរវល់ទាំងអស់នោះខ្ញុំសូមគិតគូរជីវិតខ្លួនខ្ញុំពេលវេលាខ្លួនខ្ញុំអនាគតខ្លួនខ្ញុំហើយនឹងការរៀនសូត្ររបស់ខ្លួនខ្ញុំបើខ្ញុំនៅជាព្រះសង្ឃខ្ញុំជួយបានដល់សាសនារបស់ខ្ញុំព្រោះសាសនារបស់ខ្ញុំគឺមានគុណលើខ្ញុំដល់ក្រៃលែងដែលចិញ្ចឹមខ្ញុំអប់រំខ្ញុំបីបាច់ខ្ញុំថែរក្សាខ្ញុំបង្កើតឲ្យខ្ញុំមានគំនិតមានបញ្ញាមានការចេះដឹងហើយនឹងការតបគុណទៅវិញនេះគឺជាគុណបំណាច់របស់សាសនាដែលបានចិញ្ចឹមខ្ញុំទៅបានខ្ញុំធ្វើទាំងអស់នេះហើយខ្ញុំសូមពេលរបស់ខ្ញុំតែពេលដែលខ្ញុំលាចាកសិក្ខាបទទៅប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំសូមជីវិតរបស់ខ្ញុំទេដើម្បីឲ្យខ្ញុំគិតពីខ្លួនខ្ញុំផងគ្មាននរណាមកបង្ខំអីខ្ញុំទាំងអស់ហើយទៅបងលើកមកឯណាឯណីពេញទឹកពេញដីចេះបងយល់អត់ទាន់បានជ្រៅទេហើយខ្ញុំសុំទោសបើបងខឹងខ្ញុំចំណុចនេះតែបងគិតថាតើបងនិយាយតើខ្ញុំដាក់ខ្ញុំនេះតើវារឿងពិតឬក៏អត់បានមកពីណាដែលខ្ញុំខ្លួនឯងនេះខ្ញុំមិនទាំងបានប្រាប់នរណាផងហ្នឹងថាខ្ញុំសឹកថ្ងៃណាខ្ញុំប្រាប់តែបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់ទូលតែសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់ហើយខ្ញុំនិយាយជាមួយតែព្រះអង្គភិនវិធីហើយនឹងបងអាចារ្យទួនឈុនខ្ញុំនិយាយតែគ្នាខ្ញុំពីរបីនាក់ទេដែលខ្ញុំដាក់ចិត្តដាក់កាយតែខ្ញុំសឹកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើវីដេអូនេះមិនមែនចំពោះតែបងប្រុសដែលបានបកស្រាយទាំងអ្វីមិនមែនការពិតនឹងថាជូនដល់សាធារណជនប្រកេនដល់ព្រះអង្គ
គ្រប់អង្គហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទរបស់ពុទ្ធសាសនាមណ្ឌលទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរថាខ្ញុំអស់អានិសង្ឃជាព្រះសង្ឃខ្ញុំអស់បុណ្យជាព្រះសង្ឃខ្ញុំសម្រេចចិត្តលាចាកសិក្ខាបទដោយខ្លួនរបស់ខ្ញុំមិនមាននរណាបង្ខំឡើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺជាការពិតហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ខ្លួនខ្ញុំទៀតណាខ្ញុំ40ខ្ញុំសឹកគឺខ្ញុំកំណត់ខ្លួនខ្ញុំស្រាច់អញ្ចឹងខ្ញុំអាយុ40គឺខ្ញុំសឹកហើយអញ្ចឹងសូមអស់លោកទាំងអស់មេត្តាជ្រាបសូមកុំយល់ច្រឡំហើយជាពិសេសខ្ញុំពេលដែលឮបងបកស្រាយសម្ដេចខឹមសនសម្ដេចខឹមសនពេញមាត់ហើយម៉ាត់សម្ដេចឈឹងមុនជាពេញមាត់ហើយម៉ាត់នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាហេតុអីខ្ញុំសឹកទៅធ្វើបាបលោកជាអ្នកមានគុណខ្ញុំហើយមិនបានត្រូវទៅជារងគ្រោះទៅលើលោកទៅវិញព្រោះបើសម្ដេចឈឹងមុនជានឹងខ្ញុំមិនបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងសម្ដេចទេគ្រាន់តែប្រស្រ័យតាក់ទងស្គាល់សម្ដេចនៅក្នុងភេទជាបព្វជិតនឹងពេលខ្លះក៏សម្ដែងធម៌មួយសម្ដេចខ្លះកាលពីមុនតែបើសម្ដេចខឹមសនតែម្ដងគឺលោកជាអ្នកមានគុណលើខ្ញុំណាច្រើនមែនទែនដែលខ្ញុំមិនអាចរៀបរាប់នៅប្រគុណរបស់លោកបានហើយមកដល់ពេលនេះក៏ខ្ញុំនៅតែស្នាក់អាស្រ័យជាមួយសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់ដដែលអញ្ចឹងសូមបងពិចារណាឡើងវិញហើយគិតឡើងវិញហើយជាពិសេសសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមេត្តាកុំយល់ច្រឡំបែបនេះអីខ្ញុំឮហើយដូចជារង្គៀសចិត្តជាមួយនឹងការបកស្រាយរបស់បងដូចជាមិនត្រូវរឿងសំបីតែបន្តិចសោះដែលខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានសូមឲ្យខ្ញុំលាចាកសិក្ខាបទរបស់ខ្ញុំទាំងដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តខ្លួនខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅបានសេចក្តីសុខខ្លួនខ្ញុំផងឲ្យខ្ញុំបានមានសេរីភាពខ្លួនខ្ញុំផងឲ្យខ្ញុំទៅដោយសេចក្តីសុខខ្លួនខ្ញុំនិងគំនិតខ្លួនខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់នឹងផងសូមអនុញ្ញាតបងប្អូនជនរួមជាតិពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមេត្តាសន្តោសប្រោសប្រណីអាណិតដល់ខ្ញុំឈប់យកខ្ញុំទៅដាក់នេះយកខ្ញុំទៅដាក់ឯនោះនឹងយកខ្ញុំទៅលាបជាមួយពណ៌នេះយកខ្ញុំទៅលាបជាមួយពណ៌នោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលត្រូវប្រឡាក់ពណ៌ដោយដែលបងប្អូនបានលើកឡើងមួយចំនួននោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ញើសារនេះគ្រាន់តែជូនទៅដល់បងដែលបានបកស្រាយនេះហើយនឹងជូនទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីបានស្ដាប់និងពិចារណាញាតិញោមអាចស្គាល់ជួនកក្កដាបានច្រើនណាស់តាមរយៈធម៌ទេសនាជួនកក្កដាចរិតយ៉ាងម៉េចក៏ញាតិញោមអាចស្ដាប់បានតាមធម្មទេសនាការនិយាយគឺបង្ហាញពីអត្តចរិតហើយអញ្ចឹងការនិយាយរបស់ខ្ញុំទាំងដែលខ្ញុំនៅប្រសង់កាលមិនទាន់សឹកញាតិញោមអាចស្ដាប់ហើយអាចដឹងចរិតថាជួនកក្កដាជាមនុស្សប្រភេទណាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះហើយក៏ខ្ញុំសូមអភ័យទោសទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសរបស់អស់លោកសប្បុរសទាំងអស់ដែលបានទស្សនាខ្ញុំក្រែងលោចំណុចណាមួយដែលកាយវិការរបស់ខ្ញុំមិនគួរកប់មិនសមរម្យចំណុចណាមួយសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសហើយខ្ញុំសូមប្រគេនពរថ្វាយសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់បកណាគ្រប់អង្គជូនពរដល់អស់លោកសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមឲ្យបានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាសូមជម្រាបលាខ្ញុំមិនបានត្រូវសម្ដេចបង្ខំខ្ញុំឲ្យសឹកអីទេអត់មានសោះខ្ញុំអ្នកទទួលសុំសម្ដេចដោយត្រង់សម្ដេចខាត់ចុះបើអូនឯងសឹកសម្ដេចលោកហៅខ្ញុំតែអូនទេបើអូនឯងសឹកវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅគិតយ៉ាងម៉េចរត់រួចអត់អូនឯងគិតច្បាស់នៅគិតម្ដងទៀតមើលទូលបង្គំខ្ញុំបកណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់